ताला लगा खड़ा जी और बडोला भी है आ रेड़े तो समान जा रहा जी। तकरीबन मेरे तजर्बे मुताबिक इन्होंने लेट कर दी है। तो किसान भी चेक कर सकते पानी कितने आ खड़ा जी। हम पिंड नूं पैंदा पानी जी तकरीबन थोड़ी देर है उत्ते थोड़ा आ 4 टप्पे रखे बन जिंदी वजह पानी रुका खड़ा इतने जी चेक कर सकते हैं। किसान भी चेक करते एक साइड बारिश का पानी जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो की हाल चाल सारे किसान वीर भरावां दा। तो मैं तो अपना वीर भरा रियाज अहमद खरल तो आप देख रहे हैं स्मार्ट किसान पी के। तो किसान वीर भरा मैं इस वक्त मौजूद हाँ जी हेड सलमान के रकस दी डाउन स्ट्रीम ते मौदा शरीर वाला। तो इस वक्त तुम मेरे बैक साइड देख सकते हैं लाइव बनादर दरिया दे जी। तो आप बन भी चेक कर सकते हैं। तो किसान वीर भरा अज तरीक है जी 30 अगस्त 2025 तो शाम 5 बजे टाइम है जी। तो असी इस टाइम मौजूद हैं इतने मौदा शरीर वाला। तो किसान वीर भरा दोनों ताज़ा अपडेट भी देने तो नाले तुम दसने भी साढ़े को कल तकरीबन 5 बजे लै तो अज 5 बज चुके नो तकरीबन 24 घंटे हो चुके नो। तो लगातार इतने मुसलसल बारिश चल रही है। तो बड़ी जो ना बारिश हो चुकी है इतने तो हाले भी रुकन का ना नहीं लेंदी पई। तो किसान वीर थले सैलाब है तो उत्तों बारिश है जी। तो इस टाइम जेडे किसान हजरात नूं वो बड़ी मुश्किल च हैं। तो इस टाइम जेडे दरिया सतलुज के किसान वीर भरा उन्होंने अपनी जो ना मदद की लोड़ है। तो अपना काम है भी उन्होंने मदद करिए तो उन्होंने साथ दईए। तो दोस्त बेली भी हो जाता जो औखे वक्त के काम आवे एक दूसरे साथ देवे वो भी बेली होंगे दोस्त होंगे यार होंगे भाई होंगे। तो जो औखे वक्त साथ ना देवे एक दूसरे का उनका कोई फायदा नहीं बेली दोस्त बनाए का। तो किसान वीर तुहाडे को जो हो सके जोड़ा जिंदी ताकत रोटी देवन दी जे खाना देवन दो खाना देवे इन्होंने दोस्तों या अपने वीर भरा तो जोड़ा मतलब उन्होंने नकदी दे सकते नकदी देवे या जोड़ा कोई उन्होंने जिंदी ताकत है पट्ठे देवन दी तूड़ी देवन दी जिस तरीके भी तुहाडी गुंजाइश है ताकत है तुसीं इन्हां किसान वीर भरावां दी मदद करो। तो दूसरी गल मैं दसदा जावां जिहड़े दरिया के बैठ के किसान वीर भरा उन्होंने मैं एक गुजारिश करना भी ठीक है तुहाडे 15 20 30 150 किला का रकबा होगा तो तुसीं कई जगह तो वेख्या भी तुसीं ना इमदाद नहीं लेंदे ने। तो किसान वीर भरा भी इस टाइम थोड़े जो किले 150 किला जोड़ा भी है डुब चुके हो। तो तुहानूं हुण साडी जरूरत है ठीक है तुसीं मालदार उस हो गए साढ़े नाल ताकतवर उस हो गए लेकिन इस टाइम असी तुहाडी इमदाद करने चाहते हैं तो साड़ी इमदाद कबूल करो क्यों तुहाडे रकबे तो डुब गए तो इन तुसीं हद तक ना समझो जो भी कहते हैं भी साड़ी इहदे बेइज्जती है भी जो इमदाद लैनी नहीं। किसान वीर आप भाई हैं तो आप दोस्त हैं तो अपना ये हक है एक दूसरे का जो साथ करना। तो तुसीं इवें ना समझा करो तो इमदाद लाओ जिस तरीके भी मिलती है खाना मिलता रोटी मिलती या तुहानूं माल वास्ते चारा मिलता है तूड़ी मिलती है तो तुसीं वो लो। तो किसान वीर भरा इस टाइम जिहड़े मौजूदा सूरत हाल पानी की ये टाइम 5 बजे का शाम का तो तुहानूं ताज़ा तरीन रिपोर्ट देंदे पे। इस टाइम जिहड़ा पानी गंडा सिंह चल रहा जी वो किसान वीर भरा चल रही है जी 2,53,068 क्यूसक ये गंडा सिंह ते है। तो ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम होया अपने ते जिहड़ा कल तकरीबन 11 बजे तो मुसलसल वध रहा सी तकरीबन 3,85,000 तक रुका सी। तो रात 12 बजे तो ये जिमें वधदा गया उमें पीछे बैक घट रहा है। तो इस टाइम जनाब शाम 5 बजे का टाइम है तो 2,53,068 क्यूसक हो चुका है। तो अगे जनाब हेड सलमान की बरकत जोड़ा है उत्थे इस टाइम 1,54,219 क्यूसक है। तो इत्थे किसान वीर हाई फ्लड अलर्ट है। तो किसान वीर असीं बन तुसीं वेखदे पे ने ये बंद की हालत भी बहुत नाजुक है लेकिन असीं इहदे वर्क बड़ा किया है। तो हुण साडा बस नहीं चल रही साडी मशीनरी जिहड़े जवाब दे गई तो असीं वेख सकदे सारी साइड ते जिहड़ा पानी है तो जमीन इत्थों असीं किराया नहीं चल सकते जमीन ते ना ही हुण असीं होर मिट्टी पा सकते। तो किसान वीर भी साडी जिहड़ी अप स्ट्रीम ते इत्थे पानी वधदा पिया लेकिन गंडा सिंह ते पानी इस वक्त घट रही है मुसलसल। तो ये इवें ही जिन्ना हेड सलमान के वर्कस डाउन स्ट्रीम ते पानी जिन्ना पहले ये वधदा जाएगा तो तुसीं किसान वीर का जो ना कोई हिफाजती इकदाम करो तो इस नुकसान तो बचो इस कुदरती आफत तो बचो। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है तो बड़ा आसान है जोड़ा ये पिछे गंडा सिंह तो पानी कटदा पिया है। तो किसान वीर दुनिया एक और गल दसदा भी जो अपना सलमान के वर्कस है इनकी जी कैपेसिटी हैगी है जोड़ा आउटफ्लो पानी करन दी वो हैगी जी 3,75,000 क्यूसक है। तो ये 3,75,000 क्यूसक बआसानी ये आउटफ्लो करेगा जी। तो जेडे हेड सलमान की वर्कस थी डाउन स्ट्रीम के बैठे तिरंगे वाली
ਬਣਦੀ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਲੈ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ 1988 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ 8 ਪਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਲਾਬ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਖਿਲਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਓ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆਈ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰੇਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ PDM ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਪੈਲ ਦਾ, ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨਵਾਂ ਸਪੈਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ 5:24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਰੁਕਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੈਸਕਿਊ 112 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਬੈਲਟ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ 112 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਛੱਡੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈਲਟ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਵੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬਾਹਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਆਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਣ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਣ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚਿੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਵਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਾঁव ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਆਬ ਆਏ ਪੈਣੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਪੈਣੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਰਾਓ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਰਾਓ ਵੀ ਕੁਝ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਲੀਆ ਰੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਲੇ ਟੋਏ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਫਾਟਾ ਫੋਟਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੜਕੂ ਛੜਕੂ ਲੈਣ ਪੂਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਪਲਾਟ ਬਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਅਗਰ ਰਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇਨਖਲਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ
ਕਿੰਨਾ ਗਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੇੜੇ ਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਆ ਟਰਾਲੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕੋ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਦੇਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਆ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਖੂਦ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਆ ਪਿਆ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੋਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਰੇੜੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਥੱਲੇ ਸਲਾਬ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਨਾਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਆ 4 ਟੱਪੇ ਰੱਖੇ ਪੰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰੁਕਾ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਮਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਰਾਦ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੀ तकरीबन लगातार 24 घंटे हो चुके हैं यानी कि 8 पार हो चुके हैं बारिश चलती ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸਲਾਬ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ